we have seen how to balance the chemical reaction. In your exercise, question number 7 is given regarding to that. Balance the following equations stepwise. That is, these are unbalanced chemical equation. You have to balance step by step. So, for a practice, we are going to solve question number 7 of your exercise. In that, question first is H2S2O7. So, write that chemical equation first. So, you can see here H2S2O7 liquid plus H2O liquid, it gives rise to H2SO4 liquid. So, while balancing the chemical reaction, first step is make the 3 columns, make the box. In first column, write down the elements, second column reactant atoms, third column product atoms. Before balancing the chemical reaction, it is necessary to identify the elements present in that chemical reaction. म्हणजे कुठले एलिमेंट प्रेझेंट आहेत दिलेल्या केमिकल रिएक्शन मध्ये हे आयडेंटिफाय करता आलं पाहिजे. सो दॅट you should know the symbol of that element. You can see here H2, that is, this is a hydrogen. So write down the symbol of hydrogen H. Here is sulfur S2. Don't write S2 here. Just write the symbol of sulfur S. Next one atom is oxygen. Don't write O7 in that column. Just write only O, that is oxygen. This is the symbol of oxygen. बघा, पूर्ण जर केमिकल रिएक्शन बघितली तर सगळ्यामध्ये कोण आहे? हायड्रोजन, सल्फर अँड ऑक्सिजन. नो अदर ॲटम इज प्रेझेंट. सो इन दिस केमिकल रिएक्शन ओनली 3 elements are present. Now count the number of atoms to the reactant side as well as product side. बघा, हायड्रोजन you can see here at the base 2, at the base 2, 2 plus 2 4. Product side at the base 2 is present, so write 2. Then sulfur you can see here at the base 2, then at that product side only one sulfur is present, so I have written here 1. Now oxygen at the base 7, 7 plus 1, so to the reactant side it is 8. And to the product side you can see at the base of oxygen 4 is present, so to the product side number of oxygen atom 4. You can check this box. You can see number of reactant atom is not equal to number of product atoms. म्हणजे कुठलेही इलेमेंटचे रिएक्टंट ॲटम हे प्रोडक्ट ॲटम बरोबर सेम नाहीत. बघा, इथं 4 आहे, इथं 2, इथं 2, इथं 1, 8 आणि 4. सो दिस रिएक्शन इज अनबॅलन्स्ड. ही जी रिएक्शन आहे ती कशी आहे? अनबॅलन्स. सो इट इज नेसेसरी टू बॅलन्स द केमिकल रिएक्शन. बिफोर बॅलन्सिंग द केमिकल रिएक्शन, काउंट द नंबर ऑफ ॲटम्स प्रेझेंट इन द कंपाऊंड. बघा, या केमिकल रिएक्शन मध्ये ह्या कंपाऊंड मध्ये नंबर ऑफ ॲटम जास्त आहेत. बघा, H2 चे 2, सल्फर 2 अँड O7, 7 plus 2 plus 2, 11 ॲटम्स आर प्रेझेंट. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस कंपाऊंड. बघा, या कंपाऊंड पासून आपण सुरुवात केली पाहिजे. म्हणजे या कंपाऊंड मधल्या हायड्रोजन पासून आपण सुरुवात केली पाहिजे टू बॅलन्स द केमिकल रिएक्शन. So first we will balance the hydrogen in the chemical reaction. You can see in this box 4 atoms of hydrogen present to the reactant side and only 2 to the product side. म्हणजे प्रोडक्ट साइडला हायड्रोजनचे किती ॲटम असणं गरजेचं आहे? 4. बघा, इथं 4 आहे तर इथं 4 पाहिजेत, म्हणजे अजून 2 हायड्रोजन ॲटम पाहिजेत. कुठं? प्रोडक्ट साइडला. देन व्हॉट टू डू? ॲड 2 इन फ्रंट ऑफ H2SO4. 2 लिहायचं आहे. कुठं लिहायचं? H2SO4च्या पुढं. डोंट राईट 2 ॲट द बेस. म्हणजे H4SO4 असं करायचं नाही. इट इज टोटली रॉंग. डोंट चेंज द केमिकल फॉर्म्युला ऑफ H2SO4. म्हणून वाईल बॅलन्सिंग द केमिकल रिएक्शन राईट 2 इन फ्रंट ऑफ दॅट कंपाऊंड. म्हणजे 2 पुढं लिहायचं आहे. ओके. देन अगेन काउंट द नंबर ऑफ ॲटम्स टू द रिएक्टंट साइड ॲज वेल एज प्रोडक्ट साइड. I am going to count it. You can see here hydrogen, here 2 and here also 2. 2 plus 2 4. Then you can see here 2 is present in front of H. बघा, 2 हा बेसला पण आहे आणि पुढं पण आहे. बघा, 2 कुठं आहे? बेसला पण आहे आणि पुढं पण आहे. देन हाऊ टू काउंट? तर काय करायचं? यांचं मल्टिप्लिकेशन. 2 into 2 4.
Then you can see sulfur here is 2, so to the reactant side 2. आता इथे बघा सल्फरच्या पुढं किती आहे 2, so you can write to the product side 2. Oxygen, count oxygen 7 plus 1 8. बघा इथं how to count, 4 is present at the base and 2 is present in front of it. 2 हे पुढे आहे आणि 4 बेसला आहे. Multiply 4 into 2 8. Now check again this box. You can see here 4 4 2 2 8 8. That is this reaction is balanced. बघा जेवढे रिएक्टंट साइडला तेवढे प्रोडक्ट साइडला आहेत का प्रत्येक इलेमेंटचे? येस. सो स्टेप 3 is write the balanced equation again. That is, so balanced chemical reaction is H2 S2O7 liquid plus H2O liquid give rise to 2H2SO4. This is the balanced chemical reaction. This is the balanced chemical reaction. In this way, you have to balance the chemical reaction. We are going to see example number 2 of question number 7. SO2 gas. SO2 means sulfur dioxide plus H2S hydrogen sulfide give rise to sulfur in solid form plus H2O in liquid form. Then while balancing the chemical reaction, you have to make the 3 columns: elements, reactant atoms and product atoms. Elements, write down the elements given in the chemical reaction. So you can see here sulfur is element, oxygen is element and hydrogen is element. बघा हे फक्त 3 काय आहेत एलिमेंट्स प्रेझेंट आहेत वरच्या केमिकल रिएक्शन मध्ये. ते सोडून दुसरे कुठलेही एलिमेंट वरच्या केमिकल रिएक्शन मध्ये प्रेझेंट नाहीत. बघा सो राईट डाऊन हायड्रोजन, सल्फर अँड ऑक्सिजन इन द कॉलम ऑफ एलिमेंट. देन काउंट द नंबर ऑफ आयटम्स. बघा हायड्रोजन इथं किती आहेत बघा टू द रिएक्टंट साइड ॲट द बेस 2 इज प्रेझेंट, सो राईट हिअर 2. बघा टू द प्रोडक्ट साइड 2. सल्फर हिअर 2, sorry here is 1 and here is 1 plus 1 2. To the product side 1. Yes. Then oxygen you can count here at the base 2 is present 2, so right here 2. To the product side 1. You can see from this chart or column that is hydrogen is balanced but sulfur and oxygen is not balanced. जेवढे इकडे ॲटम आहेत तेवढे इकडे पाहिजेत, जेवढे रिएक्टंट साइडला आहेत तेवढे प्रोडक्ट साइडला पाहिजेत. बघा सल्फर आणि ऑक्सिजन तसं नाहीये, जेवढे रिएक्टंट साइडला आहेत तेवढे प्रोडक्ट साइडला नाहीत. सो दिस रिएक्शन इज अनबॅलन्स्ड. देन हाऊ टू बॅलन्स द केमिकल रिएक्शन. नाव चूज द कंपाऊंड हॅव्हिंग मॅक्झिमम नंबर ऑफ ॲटम्स. इन दिस केमिकल रिएक्शन यू कॅन सी बघा SO2 मध्ये किती ॲटम्स आहेत बघा, ऑक्सिजनचे 2 आणि सल्फरचा 1 म्हणजे किती ॲटम्स आहेत 3. H2S मध्ये किती ॲटम्स आहेत 2 plus 1 3. देन टू द प्रोडक्ट साइड H2O मध्ये किती ॲटम्स आहेत, हायड्रोजनचे 2 आणि ऑक्सिजनचा 1 म्हणजे 3. म्हणजे बघा ह्यामध्ये पण 3 आहेत, ह्यामध्ये पण 3 आहेत आणि त्यामध्ये पण H2O मध्ये पण 3 आहेत. म्हणजे मॅक्झिमम नंबर ऑफ ॲटम्स बघा कुणामध्ये आहेत तर H2O मध्ये, H2S मध्ये आणि SO2 मध्ये. म्हणजे रिएक्शन बॅलन्स करताना यू कॅन चूज एनी कंपाऊंड. आता तुम्ही कंपाऊंड चूज केलं, समजा H2S तुम्ही चूज केलं तर हायड्रोजन बॅलन्स केला पाहिजे. तर ह्या चार्टमध्ये बघा हायड्रोजन इज ऑलरेडी बॅलन्स, नॉट नेसेसरी टू बॅलन्स द हायड्रोजन. हायड्रोजन बॅलन्स करण्याची गरज नाही. देन गो फॉर नेक्स्ट इलेमेंट सल्फर. सल्फर बॅलन्स करावा लागेल, इकडे 2 आणि इकडे 1 आहे. हाऊ टू बॅलन्स द सल्फर. आपल्याला प्रोडक्टमध्ये सल्फर किती पाहिजेत, सल्फरचे 2 ॲटम. 2 हे बेसला लिहायचं नाही. मी तुम्हाला सांगितलं की केमिकल रिएक्शनमध्ये केमिकल फॉर्म्युला चेंज होता कामा नये. जो तुम्हाला आकडा ऍड करायचा आहे किंवा नंबर ऍड करायचा आहे, राईट इन फ्रंट ऑफ दॅट इलेमेंट और इन फ्रंट ऑफ दॅट केमिकल फॉर्म्युला. बघा सो आय हॅव रिटन हिअर 2 years. इथं 2 लिहिलेलं आहे मी. म्हणजे then again we are going to count the number of atoms. You can see here I have written the elements hydrogen, sulfur and oxygen. Count the hydrogen. To the reactant side 2, product side 2, sulfur you can see here 1 plus 1 2, here also 2. Oxygen count again 2,
and to the product side 1. So you can see here oxygen is unbalanced. It is necessary to balance the oxygen. Then how to balance the oxygen? आता ऑक्सिजन बॅलन्स करायला पाहिजे. कसं करणार? तर यू कॅन ॲड इन फ्रंट ऑफ H2O 2. बघा प्रोडक्ट साईडला बघा ऑक्सिजन कुठं आहे? H2O मध्ये आहे. मग ऑक्सिजनचे तुम्हाला किती आयटम पाहिजेत? 2 पाहिजेत. मग काय करणार तुम्ही? 2 खाली लिहायचं नाही, असं लिहायचं नाही H2O2 हे असं लिहायचं नाही. दिस इज अ रॉंग. ही रॉंग मेथड आहे. तुम्ही काय मी काय सांगितलं तुम्हाला की 2 पुढं लिहायचं त्या कंपाऊंडच्या पुढं, म्हणजे मोलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ वॉटर शुड नॉट बी चेंज. सो राईट 2 इन फ्रंट ऑफ H2O. आय एम गोइंग टू राईट हिअर SO2 प्लस H2S FBS give rise to 2S solid plus 2H2O liquid. बघा I have written here 2 in front of H2. O2 करायचं नाही. Then again we are going to count the number of atoms to the reactant side as well as product side. This is step number 3. Now we are going to count. बघा this is the reaction I have written at the below. SO2 plus H2S it give rise to 2S plus 2H2O. Again count the number of atoms. This is the step number 3. खालचीच केमिकल रिएक्शन मी काय केलेली आहे वरती लिहिलेली आहे. बघा again we are going to count the number of atoms. You can see here hydrogen to the left side 2, to the product side 4. Sulfur here you can see 1 plus 1 2, here 2. Oxygen you can see here 2. बघा आणि प्रोडक्ट साइडला ऑक्सिजनची संख्या किती होते बघा. बघा इन फ्रंट ऑफ ऑक्सिजन 2 इज प्रेझेंट, सो हिअर इज ऑल्सो. आता बघा एक आपण ॲटम बॅलन्स करायला गेलो, दुसरा काय झाला अनबॅलन्स. माझ्या वेळी घाबरायचं नाही. आता बघा इथं लक्षात घ्या सल्फर बॅलन्स झाला. येस यू कॅन सी हिअर. ऑक्सिजन बघा बॅलन्स झाला. येस. मग काय अनबॅलन्स आहे? हायड्रोजन. देन वी आर गोइंग टू बॅलन्स द हायड्रोजन. आता काय बॅलन्स करायचं आहे? हायड्रोजन. बघा प्रोडक्ट साईडमध्ये हायड्रोजनचे किती रिएक्टंट आयटम्स आहेत? 4. मग आपल्याला सॉरी प्रोडक्ट साईडला 4 आहेत, मग रिएक्टंटला 2 आहेत. मग आता काय करायचं आपण? तर रिएक्टंट साईडला हायड्रोजनच्या 2 आयटमची गरज आहे. देन व्हॉट टू डू? मग रिएक्टंट साईडला जो हायड्रोजन आहे तो बॅलन्स करायचा. आता कसा बॅलन्स करणार? तर H2S मध्ये हायड्रोजन आहे त्याच्या पुढे काय लावायचं? 2. H2S च्या पुढे काय लावायचं? 2. यू कॅन सी हिअर स्टेप नंबर 4. SO2 प्लस 2H2S it give rise to 2S plus 2H2O. Again count the number of atoms. Again make the chart. In this trial and error method, you have to do lot of changes and then you come for the answer. You come to the answer. This is reactant atoms and these are product atoms. बघा आता रिएक्टंट साईडला आपल्याला काय पाहिजे होते? 2 हायड्रोजन ॲटम कमी पडत होते, त्यामुळे आपण 2 कुठं लावलं? इन फ्रंट ऑफ केमिकल फॉर्म्युला. इथं डायरेक्ट 2 + 2 4 करायचं नाही. देन अगेन काउंट द नंबर ऑफ ॲटम्स. यू कॅन सी हिअर HSO. बघा रिएक्टंट साईड यू कॅन सी हिअर हायड्रोजन 2 2 जा 4. इथं बेसला 2 आहे आणि इन फ्रंट ऑफ हायड्रोजन 2 आहे. इथं काउंट कसं करायचं? ह्यांचं मल्टिप्लिकेशन 2 × 2 4. प्रोडक्ट साइड 4. अगेन सल्फर यू कॅन सी हिअर दिस सल्फर इज 1. आता ह्या सल्फरच्या पुढे किती आला? 2. बघा 2 + 1 3. हिअर सल्फर 2. काउंट द ऑक्सिजन. हिअर 2. हिअर ऑक्सिजन 2. अगेन चेक दिस बॉक्स. यू कॅन सी हिअर हायड्रोजन इज बॅलन्स बट सल्फर इज अनबॅलन्स. इकडं 3 आहेत आणि इकडं किती आहेत? 2 आहेत. देन व्हॉट टू डू? आपल्याला सल्फर अनेक पाहिजे,
कुठं प्रोडक्ट साईडला. सो इन्स्टेड ऑफ 2 राईट 3. स्टेप 5 यू कॅन सी हिअर आय एम गोइंग टू राईट हिअर स्टेप 5. SO2 plus 2H2S it give rise to 3 years. आता आपण 2 years इलिमिनेट करतोय, 2 काढून टाकतोय. काम कारण आपल्याला प्रोडक्ट साईडला किती सल्फरचे पाहिजे? 3. बघा 3 years plus 2H2O. बघा दिस इज द स्टेप 5th. Then again count the number of atoms. Again count the number of atoms. बघा काउंट करा नंबर ऑफ atoms. Again make the chart. Adding the chart करा. Count the number of atoms. हायड्रोजन बघा 2 2 जा 4. इथं बघा बेसला आहे आणि समोर आहे 4. इकडं बघा 4. सल्फर 1 + 1 हिअर. सल्फरच्या पुढं 2 आहे आणि इकडे एक सल्फर आहे. 2 + 1 3. Again you can see here 3 sulfur, oxygen 2, and to the product side also 2. So all the reactant atom are same as that of product atom. So above reaction is balanced. So write the balanced reaction. So balanced reaction is you can see here SO2 plus 2H2S it give rise to 3S plus 2H2O. This is the balanced chemical reaction. This is your answer. That is step by step. बघा एक मोलेक्यूल बॅलन्स करताना दुसरा अनबॅलन्स होणार आहे, मग घाबरायचं नाही. पुन्हा आणि जो अनबॅलन्स झालाय तो पुन्हा बॅलन्स करायचा प्रयत्न करायचा. कसा करायचा? त्याच्या खाली काही ऍड करायचं नाही. मोलेक्युलर फॉर्म्युला चेंज होईल असं काही करायचं नाही. त्याच्या पुढं त्या मोलेक्युलर फॉर्म्युलाच्या पुढं 2 3 जे काय आहे ते ऍड करा. अगेन मेक द चार्ट. अगेन काउंट द ॲटम्स. देन फायनली दॅट रिएक्शन शुड बी बॅलन्स्ड.